रही है संस्कार की एक नई पहल। सोसाइटी sees service in Kashi is the greatest virtue of life, and today the inauguration of this Dharamshala is a new link in the same service and संस्कार। मैं मंच पर उपस्थित सभी को उनकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ और एक बार आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती हूँ। सभी से अनुरोध करती हूँ आपको आपके स्थान पर खड़े होने का और वक्त है राष्ट्र को नमन करने का राष्ट्रगान के माध्यम से। प्लीज स्टैंड अप इन योर प्लेस फॉर नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 माता की। सभी को सादर आपका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध। अतिथि देवो भव हमारे देश की प्राचीन परंपरा, इसी का निर्वहन करते हुए मैं अनुरोध करती हूँ इस सोसाइटी के अध्यक्ष श्री लेना नारायणन जी से, श्री अभिरामी रामनाथन जी से और श्री सोलर राजाप्पम जी से कि हम सब की तरफ से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। काशी विश्वनाथ का ये अर्घा स्वयं उसमें विराजमान भगवान, और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का मैं अनुरोध करती हूँ एस कादेरीसर जी से और MAMR मुथैया जी से कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका हम सब की तरफ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और कहते हैं सीमाएं उनकी कुछ लिमिट नहीं, जब दिल मिलते हैं तो सब मिलते हैं। हमारे बीच US से आए डॉक्टर सोनल नाचियाप्पम जी और श्रीमती शांति नाचियाप्पम जी, उनसे अनुरोध माननीय उपराष्ट्रपति जी के स्वागत का और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत का बहुत जोरदार तालियां आज के इस शुभ अवसर के लिए। For welcome speech, I requested Shri Lena Narayanan ji, please come on the stage and deliver your welcome speech. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. அனைவருக்கும் உற்சாகமான இனிய மாலை வணக்கங்களை உண்டாக்கிக் கொள்வதில் பெரிதும் மகிழ்ச்சியில் கொள்கிறோம். ஸ்ரீ
ஸ்ரீ காசி நாட்டுக்கோட்டை நகர சத்திர மேலாண்மை கழகத்தின் சார்பாக 213 வருடங்களுக்கு பிறகு வாரணாசி புண்ணிய கஷேத்திரத்தில் ஒரு மாபெரும் மாளிகையாக, ஒரு மாபெரும் சத்திரமாக, ஒரு மாபெரும் தர்மசாலாவாக புதிய சத்திரத்தை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து வாரணாசி எவ்வாறு திருத்தமாக மாறியுள்ளதோ அதற்கு இணங்க நாமும் காலத்திற்கு தகுந்த மாதிரி புதிய சத்திரத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றோம். இந்த சத்திரமானது அடுத்த தலைமுறை புதிய சத்திரமாக உருவாக்கியுள்ளது. நமது அழைப்பை ஏற்று இன்றைய இந்திய விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள நமது இந்திய திருநாட்டின் மாண்புமிகு குடியரசு துணைத் தலைவர் மேதகு சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களை வருக வருக என மற்ற பணிகளோடு வரவேற்கின்றோம். I feel extremely honored to welcome our Maharaj Ji, Uttar Pradesh Mukhyamantri Sri Yogi Adityanath Ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh. When we approached our Uttar Pradesh CM, he was so friendly. He called us. They gave only 10 minutes of appointment, but Maharaj Ji was so kind enough to talk to us for about 26 minutes. We have been honored, sir. We are all from Tamil Nadu, traveling 2,000 kilometers to come here to pray Lord Vishwanath. We have been coming to Varanasi for the past 40 years. We know how Kashi was before 2014. Now we have been seeing dramatic changes in Varanasi, particularly infrastructure developments, airports, Ganga Ghats, all the roads, temple corridor, business opportunities are widely open. So we have been very honored to be here to have our Dharmashala after 2013 years. இந்த இந்திய விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கின்ற அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று நமது இந்திய திருநாடு மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. உலக அளவில் 3வது பொருளாதாரமாக நமது திருநாடு வளர்ந்திருக்கின்றது என்றால் அது இந்த திருநாட்டை ஆளுகின்ற ஆட்சியாளர்கள், மிகச்சிறந்த ஆட்சியாளர்கள் மோடிஜி அவர்களை போன்ற ஒரு மிகச்சிறந்த ஆளுமை மிக்க ஒரு பாரத பிரதமராக இருந்து எண்ணற்ற பணிகளை நாடு முழுவதும் ஆற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதற்காக திரு மோடிஜி அவர்களுக்கு காசி நாட்டுக்கோட்டை நகரச்சத்திர மேலாண்மை கழகத்தின் சார்பாக சிறந்தார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் வெளிக்காட்டிக் கொள்வதில் மகிழ்ந்து போகிறோம். கடந்த மாதம் ஜிஎஸ்டி ரிஃபார்ம்ஸ் செய்யப்பட்டது. ஜிஎஸ்டி குறைப்பின் மூலமாக 28% இருந்த ஜிஎஸ்டி பெரும்பாலான பொருட்களுக்கு 12%, 18% குறைக்கப்பட்டது. இதன் குறைக்கப்பட்ட காரணத்தினால் எண்ணற்ற வியாபாரிகள், எண்ணற்ற பொதுமக்கள் பயனடைந்திருக்கிறார்கள். இதற்காக மத்திய அரசாங்கத்தை மனமாற நாம் அனைவரும் பாராட்டுவோம். கரவழின் மூலமாக இன்றைய பொருளாதார மேம்பாட்டிலே நமது நாடு சந்திராயன், விண்வெளி ஆராய்ச்சி, மரபுசாரா எரிசக்தி இது போன்ற துறைகளில் முன்னிலை நிறுவனமாக இந்தியா திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. எண்ணற்ற இடர்பாடுகள் இந்தியாவுக்கு இருந்தாலும் கூட அதையெல்லாம் வலிமையுற தாங்கி சிறந்த பணிகளை ஆற்றுகின்ற ஒரு மேதகு ஆளுமையுடன் நமது பாரத பிரதமர் அவர்கள் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதே தருணமான எண்ணமாக நான் சொல்லிக் கொள்வதில் மகிழ்ந்து போகிறேன். மேலும் இந்த புதிய சத்திரத்தை திறப்பதற்கு மேதகு துணை குடியரசுத் தலைவர் அவர்களும், மேதகு உத்தரப்பிரதேச மாநில முதலமைச்சர் அவர்களும் வருகை புரிந்தது ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுக்கு பெருமை என்றே நான் சொல்லிக் கொள்வதில் மகிழ்ந்து போகிறேன். இதுபோன்ற சத்திரங்களை நாம் நிறுவுகின்ற போது எண்ணற்ற பொதுமக்கள் அகில உலகத்திலிருந்தும் அகில இந்தியாவில் இருந்தும்
குறிப்பாக தென்னகத்திலிருந்து தமிழகம், கேரளா, ஆந்திரா, கர்நாடகா, பாண்டிச்சேரி போன்ற மாநிலங்களில் இருந்து வருகை புரிகின்ற எண்ணற்ற பக்தர்கள் இங்கு தங்கி இளைப்பாறி தமிழக உணவுகளை உண்டு காசி விஸ்வநாதரை தரிசித்து விசாலாட்சி தாயாரை தரிசித்து செல்வது வழக்கமாக உள்ளது. ஆகவே மீண்டும் ஒரு முறை வந்திருக்கின்ற அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்று சிறப்பு விருந்தினர்களை வரவேற்று தமிழகத்தில் இருந்து மாண்புமிகு நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ் மினிஸ்டர் திரு ரகுபதி அண்ணன் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்று திரு ஏசி முத்தையா அண்ணன் அவர்கள் உடல்நல குறைவு காரணமாக வர இயலவில்லை என்று சொன்னார்கள். அவர்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற திரு அபிராமி ராமநாதன் அண்ணன் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்று மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற செட்டிநாடு குழுமத்தின் தலைவர் திரு MAMR முத்தையா அண்ணன் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்று மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற அமெரிக்காவில் இருந்து வருகை புரிந்திருக்கின்ற திரு சோலார் நாச்சியப்பன் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்று உத்தரப்பிரதேச மாநில அமைச்சர் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்று எனது வரவேற்புரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். थैंक यू सर। आज जब इस धर्मशाला का उद्घाटन हुआ तो यह केवल उद्घाटन नहीं, भवन नहीं, यह भाव, यह व्रत और यह सेवा, और इस सेवा का सबसे बड़ा व्रत उठाया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिनके साथ उत्तर प्रदेश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं उनसे आप सबकी जोरदार तालियों के बीच अनुरोध करती हूं कि आज इस पावन अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। वणक्कम काशी। बाबा विश्वनाथ के इस पावन धरा पर आज के इस समारोह में पधारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री CP राधाकृष्णन जी, तमिलनाडु सरकार के मंत्री श्री S रेगुपथी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री काशी नोटकोटाई के अध्यक्ष श्री लीना नारायण जी, अध्यक्ष अविरानी मेगा मॉल श्री अविरानी नाथ रामानाथन जी, अध्यक्ष चेट्टीनाडु ग्रुप्स MAMR मुथाइया, सचिव श्री काशी नटकोटाई श्री S कैथरेसन, अध्यक्ष सोलर विलेज फाउंडेशन USA डॉक्टर सोलार नचिप्पन, MLA डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, वाराणसी से ही MLA श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, मेयर वाराणसी श्री अशोक तिवारी जी, MLC श्री धर्मेंद्र सिंह जी, और आज के समारोह में उपस्थित
काशी तमिल क्षेत्र से आए हुए हमारे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीटी राधाकृष्णन जी का उपराष्ट्रपति बनने पर काशी की इस पावन धरा में और उत्तर प्रदेश में प्रथम आगमन पर आप सभी की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। புண்ணிய பூமியிலே வந்திருக்கக்கூடிய இந்திய குடியரசின் மாண்புமிகு துணை குடியரசுத் தலைவர் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, தமிழ்நாட்டு இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சர் திரு எஸ் ரகுபதி அவர்களே, உத்தரப்பிரதேச முத்திரை மற்றும் நீதிமன்ற கட்டணம் மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் திரு ரவீந்திர ஜெய்ஸ்வால் ஜி அவர்களே, ஸ்ரீ காசி நாட்டுக்கோட்டை நகர சத்திர நிர்வாக சங்க தலைவர் லீனா நாராயணன் அவர்களே, அபிராமி மெகாமால் தலைவர் அபிராமி ராமநாதன் அவர்களே, செட்டிநாடு குழுமங்கள் தலைவர் திரு எம்ஏஎம்ஆர் முத்தையா அவர்களே, ஸ்ரீ காசி நாட்டுக்கோட்டை நகர சத்திரம் நிர்வாக சங்க செயலாளர் திரு எஸ் கதிரேசன் அவர்களே, சோலார் வில்லேஜ் பவுண்டேஷன் தலைவர் டாக்டர் சோலார் நாச்சியப்பன் அவர்களே, காசி நாட்டுக்கோட்டை நகர சத்திர நிர்வாக சங்கத்தின் அனைத்து அறங்காவலர்கள், மேலும் எம்எல்ஏ ஸ்ரீவாஸ்தவ் அவர்களே, அசோக் திவாரி அவர்களே, தர்மேந்திர சிங் அவர்களே, நமது மாண்புமிகு குடியரசின் துணை குடியரசுத் தலைவர் உத்தரப்பிரதேசத்திற்கு முதன்முறையாக வருகை அளித்திருக்கிறார். அவரை நான் இதயபூர்வமாக வரவேற்கின்றேன். आज का इस समारोह इस बात का स्मरण कराता है कि वाराणसी कि पावन गंगा नदी के किनारे से लेकर तमिलनाडु की कावेरी नदी के तट तक की हमारी साझी परंपरा हमें याद दिलाती है कि भाषाएं भले ही अलग हों, भारत की आत्मा एक ही है जो शाश्वत, समावेशी और अटूट संबंधों से जुड़ी हुई है। தென் பாரதத்தின் காவிரி நதியாகட்டும், இங்கே பெருகியோடும் காசியிலே கங்கையாகட்டும், இவை அனைத்தும் இவற்றின் சங்கமம் எதை உரைக்கிறது என்றால், இங்கே நம்முடைய கலாச்சாரங்கள், நம்முடைய எண்ணப்பாடுகள் அனைத்தும் அதிலே ஒருமைப்பாடு இருக்கிறது என்பதைத்தான் இவை உணர்த்துகின்றன. ये हमारे लिए सुखद संजोग है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम यात्रा पर माननीय उपराष्ट्रपति जी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पधारे हैं। தனது இந்த முதல் உத்தரப்பிரதேச பயணத்திலே மாண்புமிகு துணை குடியரசுத் தலைவர் பாபா விஸ்வநாத்தின் நகரமும் பெருமதிப்பிற்குரிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் தொகுதியான வாராணசிக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்பது எதேர்ச்சியான ஒரு நிகழ்வு. श्री काशी नट्टू कोटई नगर सतनाम मैनेजिंग सोसाइटी द्वारा निर्मित इस धर्मशाला का उद्घाटन कुछ ही देर पहले माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से अभी संपन्न हुआ है। यह धर्मशाला जहां एक और श्रद्धालुओं को ठहरने की सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराएगी, वहीं दूसरी ओर काशी और तमिलनाडु के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को भी सुदृढ़ करेगी। श्री काशी नाட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் சத்திர மேலாண் சங்கம் வாயிலாக புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கும் தர்மசாலை திறப்பை மாண்புமிகு துணை குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் தனது பொற்கரங்களால் நிறைவு செய்து சில நிமிடங்கள் முன்பாகத்தான் அதை செய்தார். இந்த தர்மசாலையானது பக்த கோடிகள் தங்கி தரிசனம் செய்ய ஏதுவாக வசதிகளை செய்து கொடுப்பதோடு
இன்னொரு புறத்திலே காசி மற்றும் தென் பாரதத்தின் பண்டைய கலாச்சார தொடர்புகளை மேலும் உறுதிப்படுத்தும். भगवान श्री राम द्वारा रामेश्वरम धाम में स्थापित पावन ज्योतिर्लिंग और काशी में विराजमान भगवान आदि विश्वेश्वर पवित्र ज्योतिर्लिंग, यह एक दूसरे के रूप में पूजित हैं। काशी विश्वनाथ और रामेश्वरम दोनों भगवान शिव के दिव्य स्वरूप हैं। कहा गया है, काशी विश्वनाथम दृष्ट्वा रामेश्वरम पूजेत। यह उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक एकात्मता का सुंदर सार भी प्रस्तुत करता है। பகவான் ஸ்ரீ ராமன் வாயிலாக ராமேஸ்வரம் தலத்திலே நிறுவப்பட்டிருக்கும் சிவலிங்கமும் காசியிலே குடிகொண்டிருக்கும் பகவான் ஆதி விஸ்வேஸ்வரரும் பவித்திரமான ஜோதிர்லிங்கங்களாக பூஜிக்கப்பட்டு வருகின்றன. காசி விஸ்வநாதரும் ராமேஸ்வரத்தின் இருமூர்த்தங்களும் திவ்யமான சிவஸ்வரூபம் உடையவை. காசி விஸ்வநாதம் திருஷ்டுவா ராமேஸ்வரம் பூஜையேத், அதாவது காசி விஸ்வநாதரை தரிசித்து விட்டு ராமேஸ்வரத்தை பூஜிக்க வேண்டும் என்பார்கள். இந்த ஸ்லோகம் வட மற்றும் தென் பாரதத்தின் கலாச்சார ஒருமைப்பாட்டின் சாற்றினை பிழிந்து நமக்கு அளிக்கின்றது. भगवान श्री राम और भगवान शिव के माध्यम से निर्मित इस संबंध सेतु को आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ की स्थापना कर आगे बढ़ाया। आदि शंकर ने काशी में आकर ज्ञान प्राप्त किया और संपूर्ण भारत को अद्वैत दर्शन का संदेश दिया। काशी ने उन्हें आत्मज्ञान दिया और उन्होंने भारत को आत्मबोध दिया। यह परंपरा हमें संतुलन और विवेक का संदेश देती है। பகவான் ஸ்ரீராமன் பகவான் சிவன் வாயிலாக நிறுவப்பட்ட இந்த பந்தத்தை பரமபூஜ்ய ஆதி சங்கராச்சாரியார் பாரதத்தின் 4 மூலைகளிலும் பவித்திரமான பீட்டங்களை ஸ்தாபித்து முன்னெடுத்துச் சென்றார். ஆதிசங்கரர் காசிக்கு வந்து ஞானம் பெற்றார். சம்பூர்ண பாரதத்திற்கு அத்வைத தத்துவ செய்தியை அவர் அளித்தார். காசியானது அவருக்கு ஆன்ம ஞானத்தை வழங்கியது. அவரும் பாரதத்திற்கு ஆன்ம விழிப்பினை உண்டாக்கினார். இந்த பாரம்பரியம் சமத்துவம் மற்றும் ஞானத்தின் செய்தியை நமக்கெல்லாம் அளிக்கின்றது. ये हमारा सौभाग्य है कि आदिकाल से चली आ रही इस शाश्वत परंपरा को आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गति प्रदान कर रहे हैं। उनके यशस्वी नेतृत्व में देश की गौरवशाली आस्था के प्रति सम्मान का पुनर्स्थापना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। तमिलनाडु की तेन काशी में भगवान विश्वनाथ का एक प्राचीन मंदिर है। तेन काशी का अर्थ है दक्षिण की काशी। पांड्य देश के सम्राट श्री केसरी परिकराम पांड्यन ने काशी से ज्योतिर्लिंग लाकर तेन काशी में स्थापना की। तमिलनाडु में शिव काशी नामक एक पवित्र स्थान भी है। அநாதி காலமாக பின்பற்றப்பட்டு வரும் இந்த பாரம்பரியத்திற்கு மதிப்பிற்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்கள் இந்த மகா யாகத்திற்கு வேகம் அளித்து வருகின்றார். அவருடைய புகழ்மிக்க தலைமையின் கீழ் தேசத்தின் கௌரவமான நம்பிக்கையின் பால் மரியாதையும்
மீளுருவாக்க செயல்பாடுகளும் விரைவு கதியில் நடந்தேறி வருகின்றன. தமிழ்நாட்டின் தென்காசியிலே பகவான் விஸ்வநாதருக்கு ஒரு பழமையான ஆலயம் இருக்கின்றது. தென்காசி என்றால் தட்சிண காசி என்று பொருள். பாண்டிய வம்சத்தின் பேரரசன் அரிகேசரி பராக்கிரம பாண்டியன் காசியிலிருந்து சிவலிங்க மூர்த்தத்தை கொண்டு வந்து தென்காசியிலே ஸ்தாபித்தான். தமிழ்நாட்டில் சிவகாசி என்ற பெயருடைய பவித்திரமான தலமும் இருக்கின்றது. काशी और तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति के सभी तत्व समान रूप से संरक्षित हैं. भारत में संस्कृत भाषा और तमिल साहित्य सबसे प्राचीनतम साहित्य है. समस्त भारतीय भाषाएं और उनका साहित्य सभी को अपने में समाहित करता है. समावेशी सांस्कृतिक प्रेरणा का यह स्रोत समाज में सद्भाव और समरसता बनाए हुए है. காசி மற்றும் தமிழ்நாட்டிலே பாரத நாட்டு கலாச்சாரத்தின் அனைத்து தத்துவங்களும் கோட்பாடுகளும் சமமான வகையிலே பாதுகாக்கப்படுகின்றன. பாரதத்திலே சம்ஸ்கிருத மொழியை தவிர தமிழ் இலக்கியமும் மிகவும் தொன்மையான இலக்கியங்களாகும். அனைத்து பாரத நாட்டு மொழிகள் மற்றும் அவற்றின் இலக்கியங்களும் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வண்ணம் இருக்கின்றன. அனைவரையும் உள்ளடக்கக்கூடிய இந்த கலாச்சார கருத்தூக்க ஊற்று தான் சமூகத்திலே நல்லிணக்கத்தையும் சமத்துவத்தையும் அமைத்தளிக்கின்றன. भगवान श्री राम की भक्ति के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले दक्षिण भारत के पूज्य संतों में श्री त्यागराज स्वामी, श्री पुरंदरदास स्वामी तथा अरुणाचल कवि की अभी इसी माह प्रतिमा की स्थापना श्री अयोध्या धाम में केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण के साथ मिलकर के हम लोगों ने अयोध्या धाम में स्थापित की है. इससे पूर्व विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा की स्थापना भी अयोध्या धाम में हुई है. और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या धाम में बने श्री राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ ही जो 4 प्रमुख द्वार हैं उनके नामकरण जगतगुरु शंकराचार्य मार्ग, जगतगुरु शंकराचार्य, जगतगुरु रामानुजाचार्य, जगतगुरु रामानंदाचार्य और जगतगुरु माधवाचार्य के नाम पर भी अयोध्या धाम में किया गया है. பகவான் ஸ்ரீராமனின் பக்தியை அடைய தனது ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையையுமே சமர்ப்பணம் செய்த தென் பாரதத்தின் வணங்குதற்குரிய புனிதர்களான ஸ்ரீ தியாக பிரம்மம், ஸ்ரீ புரந்தரதாசர், ஸ்ரீ அருணாச்சல கவிராயர் ஆகியோரின் திருவுருவச் சிலைகள் இந்த மாதம்தான் அயோத்தி தலத்திலே மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுடன் இணைந்து பிரகஸ்பதி குண்ட தலத்திலே நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதற்கு முன்னால் அயோத்தியிலே வேதாந்த தத்துவ பாரம்பரியத்தின் விசிஷ்டாத்வைத தத்துவ பேரொளியான புனிதர் ராமானுஜரின் திருவுருவச் சிலையும் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் பெயரில் ஸ்ரீ ராம ஜன்மபூமி ஆலயத்தின் 4 வாயில்களிலும் ஜகத்குரு சங்கராச்சாரியார், ஜகத்குரு ராமானந்தாச்சாரியார், ஜகத்குரு மத்வாச்சாரியார், ஜகத்குரு ராமானுஜாச்சாரியார் ஆகியோரின் பெயரால் இனிவருங்காலத்தில் அறியப்படும்
बहनों और भाइयों, काशी की आत्मा सनातन और आत्मीयता वैश्विक है। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज काशी समग्र विकास के नए प्रतिमान को स्थापित कर रही है, जिसमें काशी की पुरातनता के साथ साथ नूतन और आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का भी संगम है। काशी के समीप सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। गुरु नानक देव जी ने काशी आकर मानवता का संदेश दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहीं पर रामचरितमानस की रचना कर भक्ति की धारा को प्रभावित किया। संत कबीरदास जी, सदगुरु रविदास जी ने समाज को समरसता और मानवता का अमूल्य संदेश इसी पावन धरा से दिया। काशी में अब भक्ति के साथ साथ विकास भी है। यह संतुलन ही इस पावन नगरी की विशेषता है। சகோதர சகோதரிகளே, காசியின் ஆன்மா சனாதனமும் ஆன்மீகமும் இது உலகளாவியது. பிரதமர் அவர்களின் புகழ்மிக்க தலைமையின் கீழ் காசியின் முழுமையான வளர்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது. இதிலே பழமையோடு கூடவே நவீனமும் ஆன்மீகத்தோடு கூடவே புதுமையும் சங்கமிக்கின்றன. காசிக்கு அருகே சாரநாத்திலே பகவான் புத்தர் தனது முதல் உபதேசத்தை உலகுக்கு அளித்தார். குருநானக் தேவ் அவர்கள் காசிக்கு வந்து மனித சமூகத்திற்கான செய்தியை அளித்துச் சென்றார். கோஸ்வாமி துளசிதாசர் இங்கே ராமச்சரிதமானசை அருளி பக்தியின் பெருவெள்ளத்தை பெருகச் செய்தார். புனிதர் கபீர்தாசரும் சத்குரு ரவிதாசரும் சமூகத்திலே நல்லிணக்கம் மற்றும் மனிதம் பற்றிய விலைமதிப்பற்ற கல்வியை அளித்துச் சென்றார்கள். காசியில் இப்போது பக்தியோடு கூடவே வளர்ச்சியும் நடைபெற்று வருகின்றது. இந்த சீர்நிலைதான் இந்த நகரின் சிறப்பு அம்சம். श्री काशी विश्वनाथ धाम इसका एक जीवंत उदाहरण है। इसने न केवल मंदिर क्षेत्र का कायाकल्प किया, बल्कि श्रद्धा को आधुनिक सुविधा से जोड़कर एक नई सांस्कृतिक दृष्टि दी है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद देश और दुनिया से काशी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें तमिलनाडु और दक्षिण भारतीय राज्यों के श्रद्धालु काफी बड़ी मात्रा में हैं। विगत वर्षों में काशी में 51,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं स्वीकृत हुई, जिनमें से 34,000 करोड़ का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न हो चुका है और 16,000 से अधिक करोड़ से अधिक की परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं, विभिन्न स्टेजेज में चल रही हैं। आज रोड की, रेल, एयर और जल मार्ग की बेहतरीन कनेक्टिविटी यहां के जीवन को सरल और गतिशील बना रही है। ஸ்ரீ காசி விஸ்வநாத புனித தலம் இதற்கான உயிர்ப்புடையை எடுத்துக்காட்டு. இது ஆலய பகுதியை மட்டும் உயிர்ப்படைய செய்யவில்லை, ஸ்ரத்தையை நவீன வசதிகளோடு இணைத்து ஒரு புதிய கலாச்சார பார்வையை அளித்திருக்கின்றது. காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் மக்களுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பிறகு தேசம் மற்றும் உலகெங்கிலும் இருந்து காசிக்கு வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கையில் பெரும் அதிகரிப்பு காணப்படுகின்றது. இதிலே தமிழ்நாடு மற்றும் பிற தென் மாநிலங்களின் பக்த கோடிகளின் எண்ணிக்கையும் அடங்கும். கடந்த ஆண்டுகளிலே வாராணசிக்கு
51,000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வளர்ச்சி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன. இதிலே 34,000 கோடி ரூபாய் வளர்ச்சி திட்டங்கள் பிரதமர் மோடிஜி அவர்களின் பொற்கரங்கள் வாயிலாக மக்களுக்கு அர்ப்பணித்து வைக்கப்பட்டு காசிக்கு அடையாளத்தை அளித்து வருகின்றன. 16,000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகமான வளர்ச்சி திட்டங்கள் பல்வேறு கட்டங்களில் முன்னேற்றம் கண்டு வருகின்றன. இன்று சாலை, ரயில், விமானம் மற்றும் நீர்வழியின் மிகச் சிறப்பான இணைப்பு இங்கே வாழ்க்கையை எளிமையாகவும் விரைவானதாகவும் ஆக்கி வருகின்றது. मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहुत शीघ्र काशी वासियों को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अर्बन रोपवे सिस्टम की भी सौगात प्राप्त होने वाली है. यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ सार्वजनिक शहरी परिवहन को भी एक नई दिशा देगी. பிரதமர் அவர்களின் உத்வேகத்தால் விரைவிலேயே அவருடைய திருக்கரங்களால் காசிவாசிகளுக்கு தேசத்தின் முதல் புறநகர் ரோப்வே முறை கிடைத்துவிடும். இந்த திட்டம் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்ததாக இருப்பதோடு கூடவே பொதுமக்களுக்கான நகர போக்குவரத்துக்கு ஒரு புதிய திசையை அளிக்கும். आज का ये समारोह पवित्र कार्तिक मास में आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण समारोह हो गया है. आपने देखा होगा कि माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से जिस धर्मशाला का हम लोगों ने यहां पर अभी उद्घाटन देखा है, इस स्थान पर 200 वर्ष पूर्व श्री काशी नट्टू कोटाई नगर सतनाम मैनेजिंग सोसाइटी द्वारा ये पूरी लैंड भगवान विश्वनाथ मंदिर की पूजा अर्चना आदि की दृष्टि से यहां पर स्थापित की गई थी, बनाई गई थी. लेकिन बीच के कालखंड में कुछ लोगों ने इसमें अतिक्रमण करके जबरन कब्जा करने का प्रयास किया था. और जैसे ही सोसाइटी के लोगों ने इसकी जानकारी मुझे दी, स्थानीय प्रशासन से कह करके हम लोगों ने उस पूरे अतिक्रमण को समाप्त करवाकर आज मुझे प्रसन्नता है कि जो सोसाइटी 200 वर्षों से भगवान विश्वनाथ की पूजा आराधना में अपना पूरा जीवन समर्पित करता है, आज उसने देश और दुनिया के अंदर तमिल समुदाय के लोगों के लिए एक अति उत्तम धर्मशाला का निर्माण यहां पर किया है, जिसकी आधारशिला केंद्रीय माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा और जिसके उद्घाटन में आज भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी यहां पर हमारे बीच में हैं. इस अवसर पर तमिलनाडु से भी और दुनिया से भी आए हुए जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन सबसे मैं कहूंगा कि अगर दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा केंद्र भारत है तो भारत में उत्तर प्रदेश में वह बेहतरीन सुविधा आपको प्राप्त हो सकती है. கார்த்திகை மாத உற்சவம் இங்கே இந்த தர்மசாலையை இதனை நம்முடைய மாண்புமிகு துணை குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் தனது பொற்கரங்களால் திறந்து வைத்திருக்கின்றார். 200 ஆண்டுகளாக சேவை உணர்வோடு நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார்கள் இந்த அறப்பணியை செய்து வந்திருக்கின்றார்கள். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக இடைப்பட்ட இருண்ட காலத்திலே சில பேர்கள் இந்த இடத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்து இதனால் இந்த இவர்களுடைய சேவை தடைப்பட்டு போன ஒரு காலகட்டமும் உண்டு. ஆனால்
உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கத்தின் நிர்வாகம் இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி பாரத நாட்டின் நிதியமைச்சர் அவர்களால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு இன்று துணை குடியரசுத் தலைவரின் பொற்கரங்களால் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. इस समारोह ऐसे अवसर पर हो रहा है जब कल से काशी में गंगा महोत्सव का पावन आयोजन भी है और 1 नवंबर से 4 नवंबर तक यानी देवोत्थान एकादशी से लेकर के चतुर्दशी तक गंगा महोत्सव और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर 5 नवंबर को देव दीपावली का भव्य आयोजन भी काशी पर में होने जा रहा है. आप लोग तमिलनाडु से, यूएस से और दुनिया के तमाम अन्य देशों से यहां पर उपस्थित हुए हैं. मैं आप सबसे इस बारे में अनुरोध करूंगा कि गंगा महोत्सव और देव दीपावली के कार्यक्रम में काशी की इस भव्यता और दिव्यता को अवश्य आप लोग अवलोकन करें. आपको बड़ी आनंद की अनुभूति होगी. प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की नई काशी आपको और भी आकर्षित करेगी. इस विश्वास के साथ मैं आज के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी का, अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं. सोसाइटी के लोगों को, उनके पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं. कितने भव्य आयोजन को उन्होंने एक समय सीमा के अंदर संपन्न करके बहुत बेहतरीन कार्यक्रम को यहां पर आयोजित किया है और उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार के किसी भी सकारात्मक कार्य के लिए हमेशा उनके सहयोग के लिए उनके साथ खड़ी है. நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 14 வரையான கார்த்திகை பூஜை கங்கா மகோத்சவம், அதிலே நவம்பர் 5 அன்று தேவ தீபாவளி, இதெல்லாம் இந்த பிரம்மாண்டமான திருவிழாக்கள் காசியின் அடையாளங்கள். தமிழ்நாட்டிலிருந்தும் உலகின் பிற பகுதிகளிலிருந்தும் இங்கே இந்த விழாவிற்காக வந்திருக்கும் தமிழர்களே, நீங்கள் இந்த புதிய பாரதத்தின், புதிய காசியின் இந்த புதிய ரூபத்தை கண்டு களியுங்கள். இந்த உற்சவத்திலே பங்கு கொண்டு நீங்களும் புனிதம் அடையுங்கள். இங்கே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்த பாரதத்தின் துணை குடியரசுத் தலைவர் அவர்களுக்கும் மற்ற முக்கியஸ்தர்களுக்கும் நான் என் வணக்கத்தை, நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதற்காக சிறப்பான ஏற்பாடுகளை செய்தமைத்த நிர்வாகிகளுக்கும் அமைப்பாளர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ओम नमः पार्वती पतिये हर हर. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी. आपके शब्द, आपकी भाषा, आपके उद्गार और आदरणीय सुदर्शन जी जो तमिलनाडु से हमारे बीच आए, उनका कुशल अनुवाद, ट्रांसलेशन केवल आपके कानों तक ही नहीं, आपके दिलों तक भी जरूर पहुंचा होगा. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी. बहुत जोरदार तालियों से एक बार पुनः सम्मानित मंच का अभिवादन करते हुए हमारे बीच पधारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से मैं हम सबकी तरफ से अनुरोध करती हूँ कि आज इस पावन दिवस के अवसर पर हम सबको अपना आशीर्वाद दें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें. बहुत जोरदार तालियां आपसे निवेदित करती हूँ.
தாயின் அன்பாய், தந்தையின் அறிவாய், குருவின் ஒளியாய், தாயாய், தந்தையாய், குருவாய், தெய்வமாய் நாம் அனுதினமும் வழிபடுகின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி தர்மத்தின் வாழ்வுதனை சூது கவும், தர்மமே மறுபடியும் வெல்லும், இதில் இனி யாருக்கும் சந்தேகம் வேண்டாம். அதற்கு ஆதாரமாகத்தான் இந்த பிரம்மாண்டமான கட்டிடம் இந்த இடத்திலே எழுந்தது இருக்கிறது. யாரால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டாலும் அது காலத்தை கடந்து பல வருடங்கள் ஆனாலும் நீதியும் சத்தியமும் மீண்டும் நிலைநாட்டப்படும் என்பதைத்தான் இது காட்டுகிறது. இருபத்தி 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக 2000 முதலாக நான் காசிக்கு வந்தேன், பாராளுமன்ற உறுப்பினராக. பிரஸ் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய ஒரு சிறப்பு கூட்டம் வாரணாசியிலே வைத்திருந்தார்கள். அதுதான் என்னுடைய வாழ்வில் முதல் முறையாக நான் காசிக்கு வந்தது. காசிக்கு வந்ததை ஏன் மறக்க இயலவில்லை என்று சொன்னால், நான் என்னிடத்திலே இருந்த ஒரே கெட்ட வழக்கம், நான் ஒரு நான் வெஜிடேரியனாக 2000 வரை இருந்தேன். காசியிலே கங்கையிலே குளித்தேன். அதோடு என்னிடத்திலே இருந்து அந்த நான் வெஜிடேரியன் போய் நான் வெஜிடேரியனாக மாறினேன். भारत माता के श्री चरण कमलों में मैं नमस्कृत करता हूं। धर्म को कुछ समय के लिए संकट हो सकता है, पर वो निरंतर नहीं है। उसका साक्षीभूत है ये इमारत। कितने संकटों का सामना करना पड़ा आपको, फिर भी आज धर्म की जीत हुई है। मैं लगभग 25 साल पहले काशी महानगरी को पधारा था। तब मैं मांसाहारी था। 2000 वर्ष में मैं मांस खाता था। यहां पर गंगा मैया में स्नान करने के बाद मैं शाकाहारी बन गया। 25 ஆண்டு காலம் உருண்டோடி இருக்கிறது. நான் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் காசியினுடைய வேட்பாளராக முதலாக போட்டியிட்ட நேரத்தில் தேர்தல் வேலைக்காக இங்கே வந்தேன். அப்பொழுது ஒரு யாதவர்களுடைய கிராமத்திற்கு வாக்குகளை சேகரிக்க சென்றோம். ஒரு யாதவ சகோதரரிடத்திலே நான் பேசிக் கொண்டிருந்த போது அவர் சொன்னார், நான் சொன்னேன் ஹிந்தியில, எனக்கு ஹிந்தி தெரியாதுங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். एक ही टाइम डेवलपमेंट का एक वोट दीजिए அப்படின்னு நான் சொன்னேன். 2014 में मोदी जी के उनके प्रचार प्रसार के लिए मैं काशी आया था। एक जगह पर बात करते हुए मैंने हिंदी में कुछ बोल रखा था। आप लोगों को तो मालूम है भली भांति कि मुझे हिंदी कितना मालूम है। After a long conversation, அவருடைய நீண்ட நெடிய நேரம் விவாதித்து கடைசியாக அவர் ஒத்துக்கொண்டார், இந்த முறை உனக்காக நான் ஓட்டு போடுகிறேன், ஆனால் உனக்கு ஒன்றை சொல்லுகிறேன், எந்த மாற்றமும் இங்கே வரப்போவதில்லை என்று சொன்னார்.
एक शख्स से जो हिंदी में मैं बात कर रहा था, उनसे बहुत लंबा एक संवाद के बाद उन्होंने एक बात ठान ली। उन्होंने बोला, आपके कहने पर इस बार मैं आपके पक्ष को मैं वोट दूंगा, पर मुझे अटल विश्वास है कुछ यहां पर बदलावट होने ही वाला नहीं है। ஆனால் நடந்திருப்பதை நாம் பார்க்கிற பொழுது 25 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்பாக இருந்த காசிக்கும் இன்றைக்கு இருக்கிற காசிக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. மகத்தான மாற்றங்களுக்கு சொந்தமாக மாறி இருக்கிறது. ஆனால் पर पिछले 25 साल के पहले मैंने जो काशी का दृश्य देखा था, उसके और आजकल के काशी के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। இது எப்படி நடைமுறையிலே சாத்தியமாகிறது என்று சொன்னால், 2 கர்மயோகிகள் காசிக்கு வந்தார்கள். ஒருவர் மோடிஜி அவர்கள், இன்னொருவர் யோகிஜி அவர்கள். ये कैसे साध्य हुआ? ये जो असंभव बोला जा रहा था, ये कैसे साध्य हुआ? ये साध्य हुआ 2 कर्मयोगियों के कारण। एक थे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे हैं हमारे बहुप्रिय माननीय योगी जी। இதிலிருந்து நாம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. மனதும் முயற்சியும் இருந்தால் முடியாதது உலகத்தில் எதுவும் இல்லை. इससे हम ये समझ सकते हैं, बहुत सरल बात है, अगर प्रयत्नशील रहें और हमारा उद्देश्य साफ रहे तो कुछ भी असाध्य नहीं होता। எங்கே நகரத்தார்கள் இருக்கிறார்களோ அங்கே தமிழ் கலாச்சாரத்தினுடைய தனி முத்திரை இருக்கும். नाटकोटे नगरतारगढ़ ये समूह जहां भी होते हैं वहां प्रगति होना ही है। அங்கே தர்மம் இருக்கும், அங்கே சேவை மனப்பான்மை இருக்கும். இது இன்றைக்கு நேற்றைக்கல்ல, காலம் காலமாய் தொடர்கின்ற ஒரு மகத்தான சேவை அவர்கள் உள்ளத்திலே இருக்கிறது. அது இன்றைக்கும் தொடர்கதையாய் தொடர்கிறது. वहां प्रगति तक नहीं है, वहां धर्म होता है, वहां सेवा भाव होता है। ये अनादिकाल से ये श्रृंखला चलती आ रही है। கிள்ளி தருபவர்கள் அல்ல, அவர்கள் அள்ளி தருபவர்கள் என்பதை இந்த கட்டடம் இன்றைக்கு நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறது. 60 கோடியில் ஒரு தர்மசாலை உயர்ந்து நிற்கிறது. ஆனால் கடன் வாங்கப்படவில்லை, நன்கொடைகளின் மூலமாக மட்டுமே உருவாகி இருக்கிறது. ये कम मात्रा में देने वाले नहीं हैं ये नाटकोटे नगर चेटियार है, ये बहुमात्रा में अधिक मात्रा में देने वाले समूह है। उसका साक्षीभूत है 60 करोड़ रुपए में उसके लागत में बनाया गया ये इमारत। அப்படி இந்த இனிய கட்டிடத்தை, ஒரு கலாச்சார பிணைப்பை, இணைப்பை தமிழகத்திற்கும் காசிக்கும் உருவாக்குகின்ற இந்த கட்டடத்தை திறந்து வைத்து இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்வதில் நான் உண்மையிலேயே பெருமை கொள்கின்றேன், பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். तमिलनाडु और काशी के बीच में ऐसे एक कलाचार के एक बंधन का नींव रखने वाले ऐसे इमारत का उद्घाटन करने में मैं अति प्रसन्न हूं। இந்த விழாவில் என்னுடைய நீண்ட நெடிய நாளைய நண்பரும் நாங்கள் இருவரும் 12வது லோக்சபாவிலும் 13வது லோக்சபாவிலும் இணைந்து பணியாற்றி இருக்கிறோம். அந்த நாட்களை எல்லாம் நான் நினைத்து பார்க்கிறேன். அத்தகைய பெருமைக்குரிய நம்முடைய உத்தரப்பிரதேசத்தினுடைய முதல்வர் திரு யோகி ஆதித்யநாத் ஜி அவர்களே,
உத்தரப்பிரதேச முத்திரை மற்றும் நீதிமன்ற கட்டணம் மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் திரு ரவீந்திர ஜெய்ஸ்வால்ஜி அவர்களே, எத்தனையோ வேலைகளுக்கிடையிலும் அதையெல்லாம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு இது தமிழர்களுடைய திருநாள் காசியிலே நடந்தாலும் நானும் அதிலே ஒரு அங்கமாக இருப்பேன் என்று இங்கே வருகை புரிந்திருக்கின்ற தமிழக இயற்கை வளங்கள் துறையினுடைய அமைச்சர் அருமை சகோதரர் திரு எஸ் ரகுபதி அவர்களே, காசி மேயர் அவர்களே, காசி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, திரு ஸ்ரீ காசி நாட்டுக்கோட்டை நகர சங்கத்தினுடைய நிர்வாகி சங்க தலைவர் லீனா நாராயணன் அவர்களே, நம்முடைய அருமை சகோதரர் அபிராமி ராமநாதன் அவர்களே, அருமை சகோதரர் MAMR செட்டிநாடு குடும்பங்களுடைய தலைவர் முத்தையா அவர்களே, ஸ்ரீ காசி நாட்டுக்கோட்டை நகர சத்திரம் நிர்வாக சங்க செயலாளர் திரு எஸ் கதிரேசன் அவர்களே, சோலார் வில்லேஜ் பவுண்டேஷனுடைய தலைவர் பாசத்திற்குரிய டாக்டர் சோலார் நாச்சியப்பன் அவர்களே, ஸ்ரீ காசி நாட்டுக்கோட்டை நகர சத்திர நிர்வாக சங்கத்தின் அனைத்து அறங்காவலர்கள் மற்றும் இங்கே வருகை புரிந்துள்ள அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். ஓம் நமச்சிவாயா போற்றி என்று நாம் சொல்லுகிறோம். நமச்சாயா வாழ்க, நாதன்தான் வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் வாழ்க வாழ்க. எவ்வளவு அழகாக சொல்லி இருக்கிறார் பாருங்கள். ஒரு இறைவனை எப்படி வழிபட வேண்டும் என்பதற்கு இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சினில் என்று சொல்லுகிறார்களே என்று சொன்னால், நம்முடைய கலாச்சாரம் சிவனோடு எப்படி ஒன்றி போயிருக்கிறது என்பதை அதை அழகாக கோடிட்டு காட்டுகிறது. அந்த சிவனுடைய இருப்பிடம் எது என்று கேட்டால் அதிலே முதலாவதாக வருவது காசிதான். तमिल में एक संत ने, माणिक्य वाचकर ने एक कविता बोल सकते हैं, श्लोक बोल सकते हैं, उन्होंने उसका सृजन किया. नमः शिवाय வாழ்க, நாதன் தாழ் வாழ்க, இமைப்பொழுதும் என் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ் வாழ்க. इसका मतलब है नमः शिवाय के जय हो, और पलक झपकते समय तक भी मैं ईश्वर नमः शिवाय को, शिव जी को मैं भूलना मुझे नहीं चाहिए. ऐसा मुझे मौका अवसर प्रदान करो. यही प्रार्थना प्रारंभ वो माणिक्य वाचकर स्वामी करते हैं. நான் ஒரு சில வார்த்தைகள் இப்பொழுது இந்தியிலே பேசப் போகிறேன். நம்முடைய அருமை சகோதரர் மொழிபெயர்ப்பாளர் அவர்கள் அதை உங்களுக்கு தமிழிலே மொழிபெயர்ப்பார்கள். என்னுடைய இந்தி தவறாக இருக்கும், ஆனாலும் அதை அவர் சரி செய்வார் என்று நான் நம்புகிறேன். आज जब मैं इस पवित्र भूमि पर बहुत रहा था, दो मुझे सालों साल बिगड़े की काशी यात्रा याद आ गई. उस समय में कायर बोर्ड का अध्यक्ष, तब से इस काशी शहर में जो बदलाव आया है वह अद्भुत है. ये परिवर्तन हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अपने प्रिय संसदीय क्षेत्र के प्रति उनके प्रयास और श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से ही संभव हो गया है. இன்று இந்த பவித்திரமான பூமியிலே நான் கால் பதித்து பயணித்துக் கொண்டிருந்த போது பல ஆண்டுகள் முன்பான என்னுடைய காசி யாத்திரை நினைவுக்கு வந்தது. அந்த காலத்திலே காயர் போர்டின் தலைவராக நான் இருந்தேன்.
அப்பொழுதிலிருந்து இந்த காசி நகரத்திலே என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன என்பதை நான் பார்த்து வந்து கொண்டிருந்த போது மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டு போனேன். இது மிகவும் அற்புதமானது. இந்த மாற்றம் மதிப்பிற்குரிய பிரதம மந்திரி நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் அவருடைய பிரியமான இந்த நாடாளுமன்ற தொகுதியின் பேரில் அவருக்கு இருக்கும் பிரியத்தையும் முயற்சியையும் பிரதிபலிக்கிறது. மேலும் அனைவராலும் விரும்பப்படும் உத்தரப்பிரதேசத்தின் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அவருடைய அரசாங்கத்துடைய பெரும் முயற்சிகள் காரணமாகத்தான் இந்த மாற்றங்கள் அரங்கேறி இருக்கின்றன. தமிழ்நாட்டுக்கும் காசிக்கும் இடையே இருக்கின்ற ஆன்மீக பண்பாடு பழமையான உறவு இன்றைக்கு புதிய கட்டடத்தின் மூலமாக மீண்டும் புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 200 ஆண்டு காலத்தை கடந்த வரலாறு இன்றைக்கு புதிய வடிவத்தை பெற்றிருக்கிறது. आज इस पवित्र काशी में एक सत्कार्य हेतु एक नव्य धर्मशाला इमारत का उद्घाटन समारोह में भाग लेने का एक सौभाग्य जो मिला है, वो उससे मैं अति प्रसन्न हूं और मुझे संतोष होता है. இந்த புனித காசி மாநகரம் உலகத்தின் பழமையான நகரங்களில் ஒன்று என்பதை யாராலும் மறுக்க இயலாது. உலகத்தின் ஆன்மீகத்தின் தலைநகரம் எது என்று கேட்டால் நம்மாலே காசி என்று எளிதாக கூற முடியும். இந்த காசி மாநகரத்திலே மட்டும் 72,000 கோயில்கள் இருப்பதாக நாம் அறிகிறோம், நம்புகிறோம். ये नगरी काशी बहुप्राचीन बोला जाता है, हम विश्वास करते हैं. यहां पर 72,000 मंदिर हैं, ऐसा विश्वास, ये मत हमारे मन में है. இங்கிருக்கிற காற்றிலும் மண் துகள்களிலும் ஓம் நமச்சிவாயா என்கின்ற சிவமந்திரம் என்றைக்கும் ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. यहां कण कण में और हवा में शिव जी बसे हैं. यहां पर मंत्र जो जपा जाता है वो ओम नमः शिवाय है. எவ்வளவு பெரிய தேச ஒற்றுமையை காசியும் ராமேஸ்வரமும் நமக்கு உணர்த்துகிறது என்று பாருங்கள். காசிக்கு புனித யாத்திரை வந்தால் அது நிறைவடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் நாமும் ராமேஸ்வரத்துக்கு செல்ல வேண்டும். அதுபோல தெற்கே இருக்கிறவர்கள் காசிக்கு வருவதும் காசியிலே இருக்கின்றவர்கள் ராமேஸ்வரம் செல்வதும் இன்றைக்கு நேற்றல்ல, பல 1000 ஆண்டுகளாக அது தொடர்கதையாய் தொடர்கிறது. अनेक सदियों से उत्तर भारत के लोग दक्षिण में रामेश्वरम को जाते हैं, पुनित यात्रा करते हैं. वैसे ही दक्षिण भारत के लोग भी ज्ञान एवं दिव्य अनुभव हेतु काशी की ओर भ्रमण करते हैं. देखिए कितना अद्भुत एक अनुभव होता है. ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को मिलाने का, इसका संगम करने का एक अद्भुत अनुभव है. இந்த கலாச்சார பிணைப்பை, இணைப்பை, தேச ஒற்றுமையை வலியுறுத்துகின்ற முகமாகத்தான் காசி தமிழ் சங்கம் என்கின்ற மகத்தான விழாவை மத்திய அரசு கடந்த சில வருடங்களாக நடத்தி வருகிறது. அதிலே முதல் 2 ஆண்டுகளில் நானும் பங்கு பெற்றேன். इस प्राचीन बंधन और रिश्ते को और मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए ही भारत सरकार द्वारा पिछले 3 साल से काशी तमिल संगमम इस महोत्सव का सृजन और मनाया जाता है. उसमें मुझे भी भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக தமிழறிஞர்கள், கவிஞர்கள், மகத்தான துறவிகள் ஞானம் தேடி காசிக்கு வந்ததும் ஞானத்தையும் தெய்வ அருளையும் பெற்றது நம் அனைவரும் அறிவோம். हजारों साल से तमिल पंडित, कवि, भक्त आदि काशी में ज्ञान के जिज्ञासु लेके
यहां वो दिव्य अनुभव को भी उन्होंने प्राप्त किया है। குமரகுருவர் இங்கே வந்திருக்கிறார், மடத்தை நிறுவி இருக்கிறார், ஒரு கோயிலையும் இங்கே கட்டி இருக்கிறார். பாரதி இங்கே வந்திருக்கிறார், பாரதி காசி அரசவையிலே அங்கம் வகித்திருக்கிறார். அதனால்தான் பாரதி பாடினார், செப்பு மொழி 18 உடையாள் இனியும் சிந்தனை ஒன்றுடையாள் என்று சொன்னான். அப்படி இந்த தேசத்தோட ஒற்றுமையை பற்றி நாம் உணர்வதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற மகத்தான புனித நகரம் காசி என்பதிலே நமக்கெல்லாம் பெருமைதான். एक महान संत कुंवर गुरुवर स्वामी यहां पर रह चुके हैं। उन्होंने मंदिर और मठ का भी स्थापित किए हैं। महाकवि सुब्रमण्य भारती यहां पर बस चुके हैं और यहां के राज्यसभा में वो सम्मिलित भी हुए। उन्होंने गाया था, செப்பு மொழி 18 உடையாள் எனின் சிந்தனை ஒன்றுடையாள், यानी कि वो 18 जो भाषा बोल सकती हैं पर उनका जो चिंतन है, उनके जो विचार हैं वो एक है। ऐसा एक पवित्र पुनित भूमि है काशी। இந்த நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தாருடைய சத்திரம் 1863ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டதாக நான் அறிகிறேன். அப்படி பழமையான காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது. அது தமிழ்நாட்டிலே இருந்து காசிக்கு வருகின்ற பக்தர்களுக்கு தங்குமிடம், உணவு ஆகிய உதவிகளை வழங்குவதே இதனுடைய நோக்கம். அன்றைக்கும் சரி, இன்றைக்கும் சரி, என்றைக்கும் சரி, அதுவே நோக்கமாக இருக்கு. यह नाटकोटे नगरतार छत्रम जो है 1863 में प्रारंभ किया गया है। ये तमिलनाडु से काशी को आ रहे भक्तों को रहने का स्थान, भोजन और अन्य सहायता प्रदान करने हेतु ही इसकी स्थापना हुई है। इस स्थापना का उद्देश्य उस दिन भी वही था, आज भी वही है और आने वाला कल भी वही रहेगा। ஜார்க்கண்டுடைய கவர்னராக நான் காசிக்கு வருகை புரிந்த போது நம்முடைய நகரத்தாருடைய அந்த சங்கத்திலே இருந்துதான் தினந்தோறும் பூஜை பொருள்கள் நம்முடைய காசி கோயிலுக்கு எடுத்துச் செல்வது வழக்கம் என்பதை நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள், யோகி அவர்களும் குறிப்பிட்டார்கள். நான் இங்கே குறுக்கிவிட விரும்புவது, ஒரு நாள் அதிலே நானும் நடந்து சென்று, கவர்னராக அதிலே நடந்து சென்று இறைவனை வழிபடுகின்ற பெரு வாய்ப்பை அன்றைக்கு இருந்த நகரத்தார்கள் எனக்கு தந்தார்கள். நான் அதை இன்றைக்கு நினைத்து பார்க்கிறேன். जब मैं काशी आया था, हमारे बहुप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ये इसका ब्यौरा भी किया कि काशी विश्वनाथ जी हो या विशालाक्षी जी हो, उनके समस्त पूजा सामग्री नाटकोटे नगरतार में ही वो प्रदान करते हैं दैनिक रूप से। मैं इस कार्य में जब मैं आया था, उसमें भाग लेने का महासौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वो नगरतार के कारण ही हुआ। मैं इसे याद दिलाना चाहता हूं। அப்படி அந்த பூஜை பொருள்கள் எடுத்து செல்கிற பொழுது, எடுத்து செல்வீர்கள் மட்டுமல்ல, அந்த கடை வீதியில் அது செல்கின்ற வழியிலே நிற்கின்றவர்கள் எல்லோரும் சம்போ சம்போ சங்கர மகாதேவா என்று ஒலிக்கின்றதை நம்மாலே கேட்க முடிகிறது. அதனால்தான் இந்த வழக்கத்தை சம்போ என்று அழைக்கின்றனர். जब ये पूजा सामग्री को लेके जाते हैं, तब वहां रास्ते में जो भी लोग होते हैं वो शंभो शंभो शंकर महादेवा ये मंत्र का उच्चारण करते हैं। இதுல என்ன ஒரு ஆச்சரியம் என்று சொன்னால், அடக்குமுறையை 1942ஆம் ஆண்டு கட்டவிழ்த்து விட்ட ஆங்கில பேரரசு கூட, ஏகாதிபத்திய அரசு கூட இந்த சம்போ நிகழ்ச்சியை தடை செய்யவில்லை என்பதுதான் அவருடைய மகத்துவம். 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में
अंग्रेजों ने कर्फ्यू लगाए थे, तब भी आश्चर्य की बात यह है कि ये शंभो प्रणाली कभी रुकी नहीं। கடந்த காலத்தில் நம்முடைய கலாச்சார பெருமைகளை பலரும் திருடிக் கொண்டு சென்றிருக்கிறார்கள். நம்முடைய தெய்வங்களினுடைய சிலைகள் கடத்தப்பட்டு இருக்கிறது. சில பேர் கூட கேட்பார்கள், சாமிக்கு தன்னுடைய சிலையை காப்பாற்ற முடியாத போது மக்களை எப்படி காப்பாற்றும் என்று கேட்பார்கள். அது அப்படி அல்ல. அரசன் அன்று கொள்வான், தர்மம் நின்று கொள்ளும் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். இப்படி காணாமல் போன நம்முடைய கடவுள்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு மீண்டும் நம்முடைய தாயக பாரத புண்ணிய பூமிக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அன்னமூர்ணி அம்மன் சிலை கனடாவிலே இருந்து 2021 திரும்ப கொண்டு வரப்பட்டது. பாரத பிரதமராக மோடிஜி அவர்கள் கடுமையான முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். இதுவரை 55 சிலைகள், 1004 கலைப்பொருட்கள் இந்தியாவிற்கு மீட்டு வரப்பட்டிருக்கிறது மேற்கத்திய நாடுகளிலே இருந்து. कुछ लोग पूछेंगे, जब ईश्वर को या शिव जी हो, विष्णु जी हो, वो अपने आप को जब रक्षा नहीं कर पाएंगे, वो कैसे हमको रक्षा करेंगे? वो बात ऐसी नहीं है। एक कहावत है, राजन जो है तत्काल दंडित करेगा, परंतु ईश्वर जो है वो इंतजार करेगा, उसके बाद उचित काल में वो दंड प्रदान करेगा। यही तत्व है। 2021 में अन्नपूर्णी का जो प्रतिमा है वो कनाडा से भारत को लाया गया। ये सब हमारे माननीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है अटल प्रयास से, परिश्रम से ये सब साध्य हुआ है। அந்த 2 கர்மயோகிகள் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட பின்பு காசியின் தெருக்களில் ஹரஹர மகாதேவ், கங்கா மயாகி ஜெய் என்கின்ற கோஷங்கள் முன்மை விட பெருமையாகவும் சுதந்திரமாகவும் சொல்லப்படுகிறது. ये जो 2 कर्मयोगी हैं, इनके जो है राज्यभार संभालने के बाद हर जगह पर हर हर महादेव ये घोष और गंगा मैया की जय हो ये घोष प्रचंड रूप से सुनाई दे रही है। ஒரு சமூகம் தனக்காக மட்டும் வாழாமல் பிறருக்காகவும் பிற சமூகங்களுக்காகவும் வாழ வேண்டும் என்கின்ற உயர்ந்த சிந்தனைக்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்முடைய நகரத்தார் சமூகம் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அவருடைய பணிகள் தொடர வேண்டும். எங்கே சென்றாலும், அது சிங்கப்பூராக இருந்தாலும் சரி, காசியாக இருந்தாலும் சரி, அது பர்மாவிலே அல்லல்பட்ட நேரமாக இருந்தாலும் இன்றைக்கும் கூட நம்முடைய தமிழ் முத்திரைகள் அங்கெல்லாம் பதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அதிலே நகரத்தார்களுடைய பங்குதான் பெரும்பான்மையானது என்பதை யாராலும் மறுக்க இயலாது. एक समुदाय अगर केवल अपने लिए नहीं जीता है, परायों के लिए भी जीता है, तो ऐसा एक समुदाय का एक उदाहरण दे तो वो नाटुकोटे नगरतार समूह ही है। इनका संबंध वो सिंगापुर से हो या मलाय से हो या बर्मा से हो या काशी से हो, ये हर जगह पर तमिल और तमिलनाडु का जो छाप है छोड़ के आते हैं। இன்றைக்கு 1.5 கோடி ரூபாய் செலவில் சோலார் அமைப்பு இங்கே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது ஏறத்தாழ ஆண்டிற்கு 2.5 லட்சம் ரூபாய் மின்சார கட்டணத்தை மிச்சப்படுத்தும் என்று சொல்கிறார்கள். இந்த 2.5 லட்சம் முக்கியம் அல்ல, ஆனால் அது ஒரு பசுமை
எரிசக்தியாக உருவாகி இருப்பதை நாம் பாராட்டியே ஆக வேண்டும். அதனால் நம்முடைய சகோதரர் நாச்சியப்பனை நான் மனதார பாராட்டுகிறேன். वैसे ही 1.5 करोड़ रुपए खर्चे में यहां स्थापित किए गए 74 सूर्य लैंप्स का उद्घाटन करने में मैं अति प्रसन्न हुआ. उसके लिए ये जो है ये केवल 25 लाख रुपए सालाना बचत नहीं करता है, पर ये ग्रीन एनर्जी का भी एक द्योतक है. उसके लिए मैं नाचियप्पन जी को मैं प्रशंसा करता हूं. இந்த புனித நகரத்தில் மக்களுக்காகவும் பக்தர்களுக்காகவும் அர்ப்பணிக்கப்படும் இந்த புதிய சத்திரத்தை திறந்து வைப்பதிலும் அதை மக்களுக்கு அர்ப்பணிப்பதிலும் நாம் அனைவரும் பெருமை கொள்கின்றோம். இந்த முயற்சியில் பங்கு பெற்று அதை கடுமையாக உழைத்திட்ட அத்துணை பாரி வள்ளல்களுக்கும் என்னுடைய இதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து எழுகின்ற நன்றிதனை காணிக்கையாக்கி நாம் வாழ வேண்டும். நாம் ஏன் வாழ வேண்டும் என்றால் பிறருக்காகவும் வாழ வேண்டும் என்று கூறி ஹரஹர மகாதேவ், ஓம் நமச்சிவாயா போற்றி. இறைவா, எங்களுக்கு நீ எப்பொழுதும் ஒரு வரத்தை தர வேண்டும், எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த எண்ணத்தை, அந்த வரத்தை நீ எங்களுக்கு அருள வேண்டும் என்று அந்த ஈசனுடைய திருவடிகளை பணிந்து வணங்கி நான் மீண்டும் ஒருமுறை உங்களிடத்திலே கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம், தர்மத்தை நிலைநாட்டுவது என்பது கலிகாலத்தில் அவ்வளவு எளிதான விஷயம் அல்ல. அதை நிலைநாட்டி காட்டி இவ்வளவு பெரிய கட்டிடம் நம்முடைய சொந்த இடத்தில் உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்த நம்முடைய முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத்ஜி அவர்களுக்கு நீங்கள் அனைவரும் எழுந்து நின்று உங்களுடைய கரகோஷத்தை தர வேண்டும் என்று நான் உங்களை பணியோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதை சொல்லுங்க, அதை தமிழ்ல சொல்லுங்க. इस पवित्र नगरी, इसमें लोगों को और भक्तों को जो अर्पित किया जा रहा है, जो ये नव्य धर्मशाला है, उसका विमोचन करने में मुझे परम सौभाग्य मैं महसूस कर रहा हूं. हम अगर जिएंगे तो हमारे लिए भी जीना है, बाकी परायों के लिए भी, अन्य लोगों के लिए भी जीना है. ये कलिकाल है. इस कलिकाल में धर्म का संरक्षण करना और सेवा भाव में हम अगर कोई सेवा करते हैं, ये भी बहुत कठिन कार्य है. इस कठिन कार्य में अपना सब कुछ प्रदान किए हमारे बहुप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आप प्रिय लोग कृपया खड़ा होके अपना तालियां बजाइए, अपना प्रशंसा व्यक्त कीजिए. உலகின் குருவாய் பாரதம் உயர்ந்திடட்டும். வாழ்க பாரதம், வெல்க பாரதம். பாரத் மாதா கி ஜெய். நன்றி, வணக்கம், நமஸ்காரம். बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति महोदय. आपकी सहजता, आपकी सरलता और भावों का संप्रेषण, हम सब आपके अत्यंत आभारी हैं. और इसी के साथ एक बार बहुत जोरदार तालियां आज इस पूरे कार्यक्रम के लिए. मैं सभी को आपके स्थान पर राष्ट्रगान के लिए खड़े होने का अनुरोध करती हूं.